Hello friends, today we can discuss research 15 multiple choice questions for nursing exam. All are very important questions. Please watch the video fully. ഇപ്പം ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. Research is options: searching again and again, finding solution to any problem, working in a scientific way to search for truth of any problem, none of the above. Correct answer in this option is working in a scientific way to search for truth of any problem. Research is a systematic process. It's a scientific search for truth of any problem. That is the correct answer. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: which of the following is the first step in starting the research process? Searching sources of information to locate problem, survey of related literature, identification of problem, searching for solution to the problem. Correct answer is identification of the problem. The first step of the research process identification of the problem ആണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം, നമുക്കൊരു റിസർച്ച് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വേണം. സോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് മീൻസ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച്, ആൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്, a research initiated to solve an immediate problem, a research with socio-economic objective. Correct answer is a research initiated to solve an immediate problem. Immediate problem എന്താണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒരു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് മീൻസ് a research initiated to solve an immediate problem, that is action research. The essential qualities of a researcher are spirit of free inquiry, reliance on observation and evidence, systematization or theorizing of knowledge, all of the above. Correct answer is all of the above. From essential qualities of a researcher means he should be spirit of free inquiry, and he should have a close observation skill, and he should be knowledgeful and systematic. So all of the above is the correct answer. Next question: controlled group is a term used in survey research, historical research, experimental research, descriptive research. Controlled group is a term used in experimental research. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം. നേരത്തെ റിസർച്ചിന്റെ 3 വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 പേരെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു 10 പേരെ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. എന്നിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനലൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സോ ആ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക. Controlled group is a term used in experimental research. Next question: dash is a preferred sampling method for the population with finite size. Definite size. Options: area sampling, cluster sampling, purposive sampling, systematic sampling. Correct answer is systematic sampling. Systematic sampling is a preferred sampling method for the population with a definite size. Systematic sampling എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ്. ഇപ്പം റിസർച്ചർ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. അപ്പോൾ ഓർഡർലി ആയിരിക്കും, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സൈസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരെയും തന്നെ റിസർച്ചിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ 50 പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ചർ അതിൽ എല്ലാവരെയും തന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 തൊട്ട് 20 പേരെ ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് സൈസ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഓർ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരെയും
റിസർച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. Which of the following is a component of ethnographic research? Being immersed in a social group or setting, participant observation, interviews and or documentary analysis, a written account of an ethnographic study, all of the above. Correct answer is all of the above. Which of the following is a component of ethnographic research? ബീങ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ സെറ്റിംഗ്. അപ്പൊ എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച്, അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ലയിച്ച് അവരറിയാതെ, ഒരുപക്ഷെ അവരറിയാതെ അവരിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചറുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയണം റിസർച്ചറിന്. റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ആ കൾച്ചറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയണം. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഇന്റർവ്യൂസ് ഓർ ഡോക്യുമെന്ററി അനാലിസിസ് അത് ഉൾപ്പെടുത്താം. റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് an ethnographic study, അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. സോ ഓൾ ഓഫ് ദ above is the correct answer. The review the relevant literature to know what is already known about the topic, what concepts and theories have been applied to the topic, who are the key contributors to the topic, all of the above. Correct answer is all of the above. അപ്പൊ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. The researcher can collect data what is already known about the topic. പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറും മാഗസിനും പഴയ ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റിസർച്ചിൽ നിന്നും എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഹാവ് ബീൻ അപ്ലൈഡ് ടു ദ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഹു ആർ ദ കീ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ദ ടോപ്പിക്. പ്രീവിയസ്ലി ആരൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് റിസർച്ച് പോയത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തത് എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ? എ വേ ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ തിയറി, ദ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസിംഗ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ്, ദ സ്റ്റൈൽ ഇൻ വിച്ച് യു പ്രസന്റ് യുവർ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ്, എക്സാമ്പിൾ എ ഗ്രാഫ്, എ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ എവറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ. Correct answer is a framework for every stage of the collection and analysis of data. For research design is a framework. Research design നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ്, റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പം കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്താണ്, പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ഡിസൈനിൽ കൺട്രോളും ഉണ്ടാവും, മാനിപ്പുലേഷനും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 10 പേരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആ ഒരു 10 പേരെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലും, അതുപോലെ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് എവറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ. എക്സാമ്പിൾ പറയും, എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ, ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ, അങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് ഒക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലേസ് എ വാല്യൂ ഓൺ യൂസിംഗ് നമ്പേഴ്സ്, മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു gather in depth insights into a problem or generate new ideas. Conducting research that is of a very high quality, all of the above. Correct answer is it can be used to gather in depth insights into a problem or generate new ideas. അപ്പം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. യൂസിങ് നമ്പേഴ്സ്, മെഷർമെന്റ്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലാണ്. കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഹൈ ക്വാളിറ്റി, വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്? റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂവിംഗ്, പോസ്റ്റൽ സർവേ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ്, പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. Correct answer is research questions. Research questions is not a data collection method. Research questions എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർച്ചറോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.
ഇപ്പൊ റിസർച്ച് എങ്ങനെ പോകണം, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണം, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. അതിന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കാം, ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യനർ ആയിരിക്കാം, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് is not a data collection method. What can you do to reduce the time consuming nature of transcribing interviews? Use a transcribing machine. Employ someone to transcribe for you. Transcribe only selected parts of the interviews. All of the above. Correct answer is all of the above. Transcribe എന്ന് പറയുമ്പോൾ make an exact copy എന്നാണ്. അതായത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, എഴുതാം. നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാക്ട് കോപ്പി നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് എ ട്രാൻസ്ക്രൈബിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എംപ്ലോയി സമ്മൺ ടു ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ഫോർ യു, നമുക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻസിനെ വെക്കാം, അവരോട് എഴുതാൻ പറയാം. ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ഓൺലി സെലക്ടഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റർവ്യൂസ്, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. സോ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Which of the following is an advantage of qualitative interviewing relative to participant observation? It allows you to find out about issues that are resistant to observation. It is more biased and value-laden. It is more likely to create reactive effects. None of the above. Correct answer is it allows you to find out about issues that are resistant to observation. അപ്പം എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിനേക്കാളും ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അലൗസ് യു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ്, ആ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Next question, which of the following is not a type of purposive sampling? Probability sampling, deviant case sampling, theoretical sampling, snowball sampling. Correct answer is probability sampling. Probability sampling is not a type of purposive sampling. പർപ്പോസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ചർ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ, ഒരു പ്രത്യേക ജഡ്ജ്മെന്റൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പർപ്പോസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റോടെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ നോക്കുന്നത്. അതായത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ എല്ലാവരെയും റിസർച്ചറിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നില്ല. സോ പർപ്പോസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ഹിസ് സ്റ്റഡി, ദാറ്റ് ഈസ് പർപ്പോസീവ് സാമ്പിളിംഗ്. പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് എ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ്. പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be an equal chance to include all the members in his research study. പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്, എല്ലാവരെയും റിസർച്ചറിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക, എങ്കിലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല, പഴയ വീഡിയോയുടെ കാണുക. Next question, in an experimental design, the dependent variable is the one that is not manipulated and in which any changes are observed, the one that is manipulated in order to observe any effects on the other, a measure of the extent to which personal values affect research, an ambiguous concept whose meaning depends on how it is defined. Correct answer is the one that is not manipulated and in which any changes are observed. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു, കാരണം ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ സോങ്സിനെയും ആൻസൈറ്റി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസൈറ്റിയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ആൻസൈറ്റി ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. The one that is not manipulated in which any changes are observed, that is dependent variable. The one that is manipulated means that is independent variable. പഴയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം, എങ്കിലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ.
സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. നമ്മൾ 15 MCQs നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഇതിൽ കൂടുതലും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ തിയറിറ്റിക്കലി അല്ല, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റിസർച്ചിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു 15 ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുക. അപ്പം ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ FB പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. നേഴ്സ് ക്യൂൻ എന്നാണ് FB അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.